Good afternoon. Today it will be a introductory session as well as we will start the curriculum. So as I told you, before I start technical session today, um, let's um, let's have an introduction because I do not know all of you. So I will give you mic to each of you. Just introduce yourself. Okay. Let's break the ice. Um, and then we will also decide in this session that I think all of you are comfortable along with Marathi language. So I will now discuss along with you in technical session Marathi as well as English if you are comfortable. Okay, I don't have at all problem along with English, but Marathi after all it is our mother tongue. So sometimes I may feel bit more comfortable when I speak in Marathi. So if you allow me, okay, all of you rather, then I will converse in Marathi as well as English. This will be our agenda, today's agenda. So first of all, you will introduce yourself, each of you. Okay, I will give you points, how you can introduce yourself. That is very important for me because it should not be just a teacher and student relation. I always believe that when there is a teacher and student relationship, there is some gap. Okay, there is some gap because student feel that teacher is at the higher level, so vertical distance is there. At the same time, teacher is away from students, so there is a distance. And I don't want any kind of that distance during our teaching and learning process. Okay, so I always try to remove that, and in the very first session, I will completely reduce that. So all of you are going to be my friends, okay? And that is the reason I have kept the product name of my product is Code Mitra, because friend is somebody who uh, who helps you, who helps you. So as far as your coding problems are concerned, I'm going to help you. I will never say how and why you cannot do like that. Okay, if you stuck in programming, I will never say how तुला कसं काय हे माहित नाही किंवा तुला कसं काय हे येत नाही. हे जनरली कॉलेजेसमध्ये किंवा लॅबमध्ये जनरली असं होतं. आय हॅव सीन दॅट बिकॉज आय हॅव हँडल्ड batches in colleges as well. I was in KIT also long back and many colleges apart from KIT. तिथे मी असं ऑब्झर्व केलेलं आहे, की मुलं घाबरतात टीचरना विचारायला, की कारण त्यांचं ते नेक्स्ट असं होतं, की तुला कसं काय येत नाही किंवा तुला कसं काय कळालं नाही. सो ती भीती डोक्यातनं काढून टाका. मला तुम्ही कोणताही प्रश्न विचारू शकता, कोणताही. हां, म्हणजे तुम्ही अगदी जरी असा विचित्र प्रश्न जरी विचारला, तरी आय नेव्हर गेट अँग्री, राइट? Rather, foolish questions are most creative questions. That I strongly believe. So you will introduce yourself. You can introduce Marathi or English or whichever language you are comfortable, and I understand. So I will show the program contents, what I am going to teach, and why this topic is going to be taught. That is very important, right? हे टॉपिक आहेत, कशासाठी शिकायचे ते माहीत पाहिजे ना. सिलेबसमध्ये आहेत म्हणून शिकणं दॅट इज डिफरंट स्टोरी. पण हे कशासाठी आहे? या लँग्वेजमध्ये हा टॉपिक कशासाठी आहे? तो आपल्याला शिकायच्या आधी माहीत पाहिजे. तर कोणते टॉपिक्स मी कव्हर करणार आहे. That I will take a review of that. Then what methodology is going to be there? You should be aware about that. Okay, how I am going to teach. Okay, what would be the process throughout next you can say 1.5 months or 2 months, I do not know, right? Then what are the prerequisite from your end? That is very important. What care you should take.
दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते मी सगळं सांगेन. म्हणजे उदाहरणार्थ आता सांगायचं म्हटलं की आता इंटरनेट गेलं तर काय करायचं? हं? असा इश्यू होऊ शकतो. ठीक आहे. माझ्या एंडला इंटरनेट गेलं किंवा पॉवर गेली की व्हॉटएव्हर. ओके. सो व्हॉट आय डू? ओके. दॅट आय विल टेल यू. किंवा मी शिकवत आहे पण माझा आवाज येत नाहीये किंवा तुम्हाला व्हिडिओ दिसत नाहीये, की मी जे सांगतोय ते तुम्हाला दिसत नाहीये. असं काहीतरी टेक्निकल ग्लिचेस होऊ शकतात. त्यावेळी काय करायचं हे मी तुम्हाला सांगून ठेवेन. Then I will start from the computer fundamentals. I hope I can start today. Okay, depends upon how first 4 points are covered in from you and from me as well. And there will be a question and session, separate session today. Rather, it will be as I told in the demo session. It will be always there at the end of the session, and I expect all 4 of you. Okay, so far 4 students are there. I do not know, somebody more may join. Okay, it is their decision. So question and answer session will be there, right? So I think you are ready. Okay, हे काही इंटरव्ह्यू किंवा तुमची वायवा एक्सटर्नल इंटरनल असलं काही नाहीये. ओके. So these are the points. You can talk for 1 minute, 5 minutes. Okay, it is your what you can say decision. You can be comfortable, express yourself, and some points are there. Apart from these points, you can take your own point. So I will go. I will start from Aditi. Okay. Just I want to learn C programming language. I wanna complete my third semester and very good marks. Very good. कुठल्या शाळेत होतीस तू? मी विजय देशमुख हायस्कूल, आणि कॉलेज? चाटे कॉलेज Chatti college. for 11th 12th. Yeah, I got that. Okay. How much time you are going to spend per week for what? For C language, you can say. Okay, for C language. What I have, why I'm trying to ask this question is that साधारणपणे तुम्ही दररोज एक म्हणजे हा सेशन आपला 1 तास किंवा 1.5 तास, सव्वा तास सोडून, ठीक आहे. Okay. तुम्ही प्रोग्रामिंग लँग्वेजसाठी साधारण किती वेळ द्याल? अर्धा तास द्याल, 15 मिनिटं द्याल, 1 तास द्याल? दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जरासं अवघड आहे सांगणं तुम्हाला आता मला माहिती आहे. पण तरी सुद्धा तुम्ही एक साधारणपणे किती वेळ द्याल? म्हणजे माझं डिझाइन तसं असेल म्हणून म्हटलं. Okay. Just especially for C programming, I wanna give 1 hour for that half hour for a practical. That means for a program and half hour for what we learn in today's lecture. Okay, that is okay. So overall, I can assume that 6 hours per week you will give, right? Yes, sir. What do you expect from me? आता एक्सपेक्टेशन्स म्हणजे काय की डिफिकल्ट म्हणजे प्रोग्राम्स करता यायला पाहिजे. म्हणजे समोर एखादा प्रोग्राम आला तर तो प्रोग्राम आपल्याला असं विदाऊट टेन्शन किंवा बाबा मी हा कसा करू असं विचार न करता मला तो कॉन्फिडेन्शियली करता आला पाहिजे. ठीक आहे. आणि काय आहेत? आणि काय नाही. Your experience till date? What I mean, काही प्रोग्राम लिहिलेत का? भले कॉपी केलेले असतील किंवा हो, लिहिलेत ना. लिहिलेले आहेत. हो. ठीक आहे. किती प्रोग्राम लिहिलेले आहेत? तसं म्हटलं तर सगळे असाइनमेंटसाठीच लिहिलेले आहेत. असू दे ना. पण साधारणपणे 5 लिहिलेत, 10 लिहिलेत, 15, 20, 25 लिहिलेत. प्रत्येक असाइनमेंटमध्ये 5 प्रोग्राम तरी असतातच. तर असे 6 असाइनमेंटमध्ये 5-6 5-6 करत तरी लिहिलेत. लिहिलेले आहेत. ठीक आहे. साधारणपणे कुठल्या चॅप्टरवर लिहिलेले आहेत? अरेजवर लिहिलेले आहेत, पॉइंटरवर लिहिलेले आहेत, फंक्शनवर, लूपवर, कशावर लिहिलेले? लूप्सवर जास्त लिहिलेले आहेत. जास्त लिहिलेले आहेत. ठीक आहे. ठीक आहे. आणि काय सांगायचं तुला? नाही, आणि काय नाही. ओके. ओके. थँक यू सर. ठीक आहे. साक्षी, आर यू देअर? आय होप. Myself Sakshi Shaji Patil. Okay. I'm from Bhogavati Mahalunge.
and city Kolhapur, Okay. district Kolhapur, state Maharashtra. Okay. My 12th is from Kurukul College. Okay. Okay. My goals are means to learn the concept of basic concepts of C programming and functions, pointers, etc. Okay. 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 And because of this language, I'm getting to learn new advanced language. Okay. तू कुठली प्रोग्रामिंग लँग्वेज ऑलरेडी शिकलेली आहेस का किंवा प्रयत्न केलास का? YouTube वरती बघितलेले होते साधारण कोणती? सेशन नाही म्हणजे सी लँग्वेज सोडून कुठली प्रोग्रामिंग लँग्वेज प्रयत्न केलाय का? अशी उत्सुकता निर्माण झाली का असं म्हणतो मी. C++. ओके. युट्यूब वर बघितलेली आहेस? हो. ठीक आहे. त्याच्यात काय काय ऐकलेले होतं शब्द एकदम नवीन वाटले? तिथं सी आउट सी इन होतं. ओके. ओके. आणि काय तुला आठवत ते सांग? भरपूर काय लेक्चर्स बघितली नव्हती, पण जे सी प्रोग्रामिंग मध्ये होतं तेच C++ मध्ये होतं. बर. प्रिंटएफ किंवा स्कॅनएफ ऐवजी सी इन होतं. आणि हेडर फाईल वेगळी होती. व्हेरी गुड. ओके. हा. ओके. ठीक आहे. दॅट इज सफिशियंट फॉर मी. म्हणजे तू जे मला माहिती दिलीस त्याच्यातनं मला नेमक्या अडचणी कळालेल्या आहेत. त्या मी दूर करेन तुझ्या. कळलं? ओके. ओके. बाकी प्रोग्रामिंग काय केलेलं आहेस? मी ज्यावेळी प्रोग्रामिंग म्हणतो त्यावेळी मी असं विचारतो की तुम्ही काही आहे तसे बघून प्रोग्राम लिहिलेले आहेत का? लिहिलेलेच नाहीयेत. बघितले की केले की प्रोग्राम्स. केलेले कॉलेजमध्ये केलंय का? ऍपवर केलेलं आहे. ठीक आहे. मग किती प्रोग्राम लिहिलेले आहेत तुम्ही साधारणपणे? 2, 5, 10, 25 असे लिहिलेले आहेत? 15-20 तरी लिहिलेले आहेत. बरं. दॅट इज गुड. ओके. मग साधारणपणे कुठला प्रोग्राम होता? साधारण एखादा प्रोग्राम सांगू शकतेस मला तू? ऑब्जेक्टिव्ह काय होतं प्रोग्रामचं? म्हणजे एरिया ऑफ सर्कल, रेक्टँगल असले काही होते का? मार्क्सचे ऍव्हरेज काढायचे, मार्क्स घ्यायचे, सम काइंड ऑफ होतं का? इंटरचेंज ऑफ 2 कंटेंट्स ऑफ व्हेरिएबल असं काही होतं का? काय होतं नक्की? मी एवढे काही जास्त बघितले नाहीत. ओके. म्हणजे बेसिक फक्त बघितले होते. ऍडिशन, सबट्रॅक्शन आणि थोडं इफ एल्सचं बघितलेलं. बर. इफ एल्स लॅडर वगैरे बघितलेलं. स्विच स्टेटमेंट काय मी त्यावेळी अब्सेंट होतो लेक्चर, त्यामुळे काही समजलेलं नव्हतं. हा. ॲरेजचं थोडं बघितलेलं होतं. फंक्शन्स पण काय नीट नाही. स्ट्रिंग पण काय नव्हतं. हा. पॉइंटरचे बघितलेलं होतं थोडं. कॉलेजमध्ये किती चॅप्टर झालेले आहेत? मे बी 9 to 10 चॅप्टर झालेले आहेत? हो. अरे बापरे, खूपच झालेत. होय. मग तुम्हाला काहीच कळत नसणार. आता 7व्या, 8व्या, 9व्या चॅप्टर मधलं काही कळत नसणार. होय. ते ॲरेज पासून पुढे काही समजायला नाही. हा. तो ग्लोबल सिनॅरिओ आहे. म्हणजे मी तुम्हाला आता मी हे याच्या पुढची स्लाइड मध्ये ती सांगेन. दॅट इज अ व्हेरी कॉमन अँड ग्लोबल सिनॅरिओ. व्हेरी कॉमन. की विद्यार्थ्याचं लर्निंग कुठे थांबतं आणि कुठे प्रॉब्लेम होतो. दॅट आय विल डिस्कस अलॉंग विथ यू. ओके. थँक यू व्हेरी मच. Thank you very much. Yes, sir, I'm there. Okay. Bolo. I am Ram Sanavne. I'm from Kolhapur, Maharashtra. And currently I am in KIT's College of Engineering, second year. Okay. My goals for the next 6 months are that I want to confidently learn all the C programming language, and I want to excel in my specific stream. How much time?
I can spend 6 to 7 hours per week. Okay, that is good. And my expectations from the sessions is that I'll tell my experience and expectations combined. My experience is that I'm not much good in the C language because uh, due to this COVID time, in our first semester, when C programming language was being taught in the school, in the college, that time only the portion till pointers was taught in the college, and so I'm not much aware of the other portion Okay. from onwards. Okay. And that's why my expectations that are that I must be able to compile the programs and Okay. Okay. use. किती प्रोग्राम लिहिलेले आहेत? सर असाइनमेंट साठी तसे बरेच प्रोग्राम्स दिलेले आहेत, पण ते मोस्ट म्हणजे सुरुवातीला कॉलेजमध्ये प्रॅक्टिकल सेशन मध्ये लिहित असताना स्वतः केलेले आहेत, पण नंतर नंतर सेकंड इयर पासून जे जे झालेत ते पूर्ण टोटली कॉपीज केलेले आहेत प्रोग्राम्स. त्यामुळे साधारण कॉपी केलेले प्रोग्राम हा कुठला होता? आत्ताचे आहेत ते सगळे डेटा स्ट्रक्चर म्हणजे स्टार्टिंगचे पॉइंटर्स, अरेज आणि बाकीचे आपले बेसिक स्ट्रक्चर फाईल आणि ह्याचे होते, आणि नंतरचे थोडेसे लिंक लिस्ट आणि ह्याचे क्यूज आणि राईट. साधारणपणे केव्हा कुठल्या चॅप्टरला असं वाटायला लागलं की आपल्याला हे कळत नाहीये किंवा काहीतरी गोंधळ होतो? म्हणजे सगळ्यांचा हा कॉमन असतो, पण मी तुला विचारलं, एव्हरीबडी आय एम आस्किंग डिफरंट क्वेश्चन. कुठल्या चॅप्टरला असं वाटायला लागलं की असं काही होतं का की तुम्हाला पहिला दुसरा चॅप्टर झाला तोपर्यंत जरा कम्फर्ट होता, नंतर ई फेल झालं, जरा फंक्शन पासून गाडी घसरली, असं काही झालं का? थोडे स्टार्टिंगचे फंक्शन्स पर्यंत ठीक होतं, नंतर पॉइंटर्स पासून मला गोंधळ लागली. हो, ठीक आहे, ठीक आहे. म्हणजे मला फेअर पिक्चर मिळालेलं आहे मला, आणि ते आजचं हे घेतलं ते बरं झालं. इट इज गुड टू आय विल रिवोक युअर माय पिक्चर, राईट राम? थँक यू व्हेरी मच. थँक यू व्हेरी मच. My school was New Model English School. Okay. And I am now learning in D.Y. Patil Engineering College. Okay. I am second year student. And my goals for next 6 months are I want good marks and I want to understand the subjects well in the third semester. Okay. I can give, apart from these online lectures, I can give 1 hour. 1 hour a day you will give? Yes, for C programming practice. Okay. Expectations from the sessions are that my doubts should be cleared. Okay. And I should understand the subject. Okay. Okay. My experience is in college level, I studied C++ programming, HTML. Okay, that is good. And in शिकलेलास C++ शिकलेलास का तू? Yes sir, but at college level not perfect. ठीक आहे ना, ठीक आहे ना. माझी आता तेवढीच हे आहे की कसं आहे, माझ्याकडे शिकवण्याची पद्धत ही अशी स्टिरिओटाइप नसते, कळालं? स्टिरिओटाइप म्हणजे ते पहिल्या दिवशी हा प्रोग्राम घ्यायचा, मग दुसऱ्या दिवशी हा, मग त्याचे सिंटॅक्स सांगायचे. तर मोस्टली मी शिकवताना एक डिटेलिंग मध्ये सुद्धा जातो आणि असा एक ओव्हरव्ह्यू सुद्धा कायम देत असतो. म्हणजे मी खूप वेळा तुम्हाला सीचे कन्सेप्ट सांगताना मी C++ बद्दल बोलेन, जावा बद्दल बोलेन, पायथन बद्दल बोलेन, अशा अनेक प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा रेफरन्स सुद्धा मी देईन, कळालं? पण त्याच्यामध्ये काही रिझनिंग असतं की तुम्हाला म्हणजे मी काही वेळा एखादा कन्सेप्ट मी खूप डिटेलमध्ये समजावून सांगेन, म्हणजे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की हे मला कळालंय आणि सर का 2 मिनिटाची गोष्टला 10 मिनिटं घ्यायला लागले. तर त्याच्यामागे काही रिझन्स असतात, कळालं? की ती गोष्ट मी ज्यावेळी एखाद्या वेळी रिपीट करतो, याचा तुम्ही अर्थ असा घ्यायचा की हे खूप महत्वाचं आहे, हे खूप सोपं असलं तरी महत्वाचं आहे, याचे काहीतरी भविष्यातल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज बरोबर रेफरन्सेस आहेत, असं डोक्यात परफेक्ट त्यावेळी तुम्ही समजायला हरकत नाही.
की सर हा एखादा पॉइंट जास्त सांगायला लागले डिटेलमध्ये, म्हणजे पुढे जे काही तुम्ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकणार आहात, C++ असेल, पायथन असेल, जावा स्क्रिप्ट असेल, जावा असेल किंवा आणि कोणती असेल, तर त्या ठिकाणी आता जे सर हे सी मधले शिकवतात त्याचे काहीतरी तिथे रेफरन्सेस असणार, त्याच्याशिवाय सर जास्त सांगणार नाही, असं तुम्ही अझम्पशन करायला हरकत नाही. ठीक आहे. C++ मध्ये तुम्ही क्लास वगैरे लिहिला असेल ना? सॉरी, C++ मध्ये प्रोग्राम लिहिताना क्लास वगैरे लिहिला असेल तो, बरोबर ना? हा सर, ते आता ज्यादा नाही आठवत. ओके. पण क्लास असं काहीतरी त्याच्यात डेटा मेंबर फंक्शन असं काहीतरी झालं असेल, पण ते मुलांना कळत नाही, पण तसं काहीतरी लिहिलं असेल ना, बरोबर ना? होय. ठीक आहे. इफ एल्स लूप वगैरे थोडंफार केलेलं आहे. होय. ठीक आहे, ठीक आहे. सो यू आर नॉट कम्प्लिटली रॉ, दॅट इज गुड. पण तुम्हाला एकदम फंडामेंटल पासून शिकायचं हे नक्की आहे, त्याच्याशिवाय तुम्ही इतका कष्ट घेणार नाही. हा ना, मी तुमचं खूप जणांचं स्ट्रिंग वगैरे हे ऐकलेलं आहे, हे अनेक शब्द ऐकलेले आहेत, हेच भरपूर आहे म्हणेन मी. ठीक आहे. त्यामुळे मला माझं शिकवण्याची स्टाईल किंवा डिझाईन मध्ये मला अप्रोप्रिएट बदल करता येते. ठीक आहे. बट ॲट द सेम टाइम ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, व्हॉट आय वुड लाईक टू टेल यू इज दॅट इवन दो ते C++ ही एक तसं म्हटलं तर जगातली सर्वोत्तम, इट्स वन ऑफ द बेस्ट अँड डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस, C++. It is difficult, so many students avoid that, and they start to learn Python and Java. But to each of my student, at least in this class, I would like to tell you is that Master C and C++, Python is an easy cakewalk. Okay, I admit that Python is one of the best language and topmost in demand language. Okay, I will show you. विषय निघाला म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. I don't know whether you know this site or not. TOBE, I think you can see this site, okay, on your screen. TOBE.com/TOBE-X. I don't know. सध्याची मुलं ही तशी टेक्नॉलॉजी आणि नॉलेज म्हणण्यापेक्षा मी इन्फॉर्मेशन म्हणेन. नॉलेज जरा वेगळं असतं, इन्फॉर्मेशन वेगळी असते. तर इन्फॉर्मेशनच्या बाबतीत टीचरपेक्षा विद्यार्थी खूप पटीनं पुढे आहेत. त्यामुळे कदाचित ही साईट तुम्हाला माहिती असेल, पण समजा माहित नसेल. ठीक आहे. तर ही एक स्पेशल साईट आहे. ठीक आहे. ही एक रेकॉग्नाइज्ड साईट आहे जगात. ठीक आहे. तर TOBE हे तुम्हाला माहित असू दे का, तर TOBE हे एक स्टँडर्ड आहे जगात, हा, की जे जे ॲप्रिशिएट केलं जातं, जे मान्य केलं जातं इंडस्ट्रीकडून. ठीक आहे. तर ते प्रत्येक महिन्याला सर्व प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं रँकिंग तयार करतं. ठीक आहे. आता ह्या सीटमध्ये तुम्ही नंतर जावा, तिथं लिहिलं फॉर द फर्स्ट टाइम सिन्स द लास्ट ऑफ TOBE इंडेक्स नियरली 20 years ago. ठीक आहे. 20 वर्ष ते दर महिना, आणि ते कसं रँकिंग करतात त्याचं इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे त्याच्यात, तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर वाचा. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये तुम्हाला एक सरळ दिसेल, नोव्हेंबर 2020 फर्स्ट कॉलम, रँकिंग C, इट इज 1. नोव्हेंबर 1 वर्षापूर्वी 2 होतं, आता यावर्षी 1 आहे. ठीक आहे. त्याचं रेटिंग वगैरे त्याच्यात आपण काय फार जायला नको. 2 नंबरला पायथन आहे बघा. ठीक आहे. आणि मागच्या वर्षी ती 3 नंबरला होती. जावा 3 नंबरला जी आहे ती आता यावर्षी 3 नंबरला, म्हणजे या महिन्यात. ठीक आहे. मागच्या वर्षी 1 नंबरला होती, म्हणजे 2 पोझिशन घसरलेली आहे. ठीक आहे. C++ बघा, नोव्हेंबर 2020 4 नंबरला आहे, मागच्या वर्षी 4 नंबरला होती. तर मी 4 लँग्वेज बद्दल बोलतो फक्त. ठीक आहे. कारण फार आता खूप आहे, जावा स्क्रिप्ट, PHP, R, हे ते असं भरपूर आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये एक महत्वाचे 2-3 पॉइंट मला तुम्हाला सांगायचे, की C लँग्वेज ही
ॲटलिस्ट मला असं एक ऑब्झर्व केलं की भारतामध्ये या लँग्वेजमध्ये प्रचंड प्रमाणात दुर्लक्ष केलं जातं. का तर पेपर सुटतो. ठीक आहे, पेपर सुटतो. आणि दुसरं एक असं एक डोक्यात बसलेलं आहे की सी लँग्वेजमध्ये काही फारसं जगात काम चालत नाही. वेबसाईट डिझाईनवर चालतं, मोबाईल ॲप्सवर सध्या त्याचं खूप चलती आहे. मोबाईल ॲप्सवर चालतं, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर चालतं, रोबो चालतं, हे चालतं. असं एक मुलांच्या डोक्यात सेकंड इयर पासून सिनियर्स भरवत असतात. ठीक आहे. असं एक विद्यार्थ्यांच्या मनात आहे किंवा सी लँग्वेज काय फारसं शिकून आता उपयोग होत नाही. त्याच्यामध्ये काही प्रोग्रामिंग नसतात, त्याच्यामध्ये काही जॉब अवेलेबल नाहीये आणि आता ती जुनी झालेली आहे. ठीक आहे. निदान माझ्या विद्यार्थ्यांचं असं कुणाच्या तरी ऐकण्यावरनं मत तयार होऊ नये म्हणून मी तुम्हाला हा प्रपंच केला. ठीक आहे. हे सगळा जो आता वेळ घालवतोय त्याचं कारण ते की ही वेबसाईट जर तुम्ही बघितली ही वन ऑफ द ओनली रेकॉग्नाइज्ड स्टँडर्ड इन द वर्ल्ड. ओके. तर याच्यामध्ये तुम्हाला 2 वर्षाचं आहे हे फक्त. मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये 2 नंबरला होती, यावर्षी. पण 20 वर्षाचं रेकॉर्ड याची समरी खाली आहे कुठेतरी. 20 वर्षाच्या काळात सी लँग्वेजनं 1 किंवा 2 नंबर कधीच सोडलेले नाही. लक्षात घ्या. म्हणजे त्याचा लोएस्ट नंबर, लोएस्ट रँकिंग हे 2 आहे. हायेस्ट ऑब्व्हियसली एकच आहे. ठीक आहे. सो दॅट इज द पॉवर अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ सी लँग्वेज. अनफॉर्च्युनेटली जरा भारतात त्याला कमी आहे. अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट पायथन, जावा, सी प्लस प्लस. सी कळाली नाही की सी प्लस प्लस कळत नाही विद्यार्थ्यांना आणि त्यामुळे सी प्लस प्लस मध्ये प्रचंड दुर्लक्ष आहे. मुलं पास होतात पेपर, काहीतरी ते क्लास आणि ते काही इनहेरिटन्स, ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग काहीतरी करतात. 40-50 मार्क पडतात त्यांना. ठीक आहे. नाही अगदी राहिला तर पुढच्या वेळी परत रिपीटला बसलं की सुटतं. पेपर सुटतो. पेपर सुटतो तिथे अडचण आहे खरी. पण सी प्लस प्लस विद्यार्थ्यांना जे कॉलेजमध्ये शिकवलं जातं मी ऑब्झर्व केलेलं आहे. जे सी प्लस प्लस खरं आहे, यू मे नॉट बिलीव्ह त्याच्यातलं 10% सुद्धा कॉलेजमध्ये शिकवत नाही. वेगळं म्हणजे सी प्लस प्लस मध्ये लूप शिकवलं जातं, सी प्लस प्लस मध्ये इफ एल्स शिकवलं जातं, सी प्लस प्लस मध्ये पॉइंटर शिकवलं जातं. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे मित्रांनो. आणि सी प्लस प्लस तर तुमच्या सेमिस्टरला समजा एक 4 महिन्याचं सेमिस्टर असेल तर ते 2-2.5 महिने त्या पॉइंटर, इफ एल्स, सी आउट, सी इन मध्ये घालवतात. what I'm going to teach. Okay, so first chapter, everything about computers and programming languages. हे सगळं पहिल्या चॅप्टर मध्ये मी पहिला चॅप्टर नाही, हा सिक्वेन्स असेल. काही पहिल्या चॅप्टर मध्ये असेल, काही दुसरं. तर पहिल्या चॅप्टर मध्ये मी कॉम्प्युटर, तुम्हाला कॉम्प्युटर शिकवणार. लक्षात घ्या. मग तुम्ही असं म्हणू नका माझं MSCIT 10वीला झालेलं, 10वी मध्ये मी झाली परीक्षा आणि सुट्टीत मी MSCIT केलेलं. MSCIT इज रबिश कोर्स. स्टुडंटला काही त्याच्यात कळत नाही आणि मार्क 80-90 असं मी ऐकलेलं आहे. ठीक आहे. तर ते मला सांगू नका. प्रोग्रामरसाठी कम्प्युटर काय माहित पाहिजे हे मी तुम्हाला शिकवणार. ठीक आहे. त्याच्यातल्या गरजेच्या गोष्टी. त्याच्यानंतर प्रोग्रामिंग लँग्वेज काय असते याच्याबद्दल जरा इंटरेस्टिंग माहिती देणार. विद्यार्थ्यांच्या मनात गोंधळ असतो. पायथन काय आहे, जावा स्क्रिप्ट काय आहे, स्क्रिप्टिंग लँग्वेज काय आहे, लो लेवल काय, हाय लेवल काय, बायनरी काय, मशीन काय. सगळीकडे जगात एकच का प्रोग्रामिंग लँग्वेज नाहीये, कशा 1000 प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस केलेल्या आहेत. मग ते तुम्ही 2-3 प्रोग्रामिंग लँग्वेजवर मास्टरी मिळवू शकता. साधारणपणे 2 ते 3 सारख्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज तुम्ही शिकू शकता. म्हणजे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पायथन असा एक ट्रॅक आहे तो. एकसारख्या एकमेकाचे भाऊबंद आहेत ते शिकू शकता. मी ओरॅकल शिकतो, SQL शिकतो, हेही शिकतो, RA शिकतो आणि काय अनेक काय बडबडत असतात मुलं. तसं शक्य नसतं. तसं मी तुम्हाला अनेक गोष्टी या प्रोग्रामिंग व्यतिरिक्त इंडस्ट्री रिलेटेड सांगत जाईल, ज्याचा तुम्हाला भविष्यात उपयोग होईल. त्यामुळे कम्प्युटर आणि प्रोग्रामिंग लँग्वेजबद्दल मी अनेक काही गोष्टी सांगेन. नंतर सी लँग्वेजची बेसिक्स असतील. हे 2 पॉईंट म्हणजे आपला पहिला चॅप्टर असेल. सी लँग्वेजची बेसिक्स म्हणजे तुम्ही प्रिंटएफ वापरला असेल, स्कॅनएफ वापरला असेल, गेट CH वापरला असेल, तुम्ही कंपायलर वापरला असेल, IDE वापरला असेल, ऑपरेटिंग सिस्टीम लिनक्स असेल, विंडोज असेल, कन्सोल ॲप्लिकेशन लिहिलं असेल. ह्या सगळ्याचा काय जुगाड आहे हा सगळा आपल्याला पहिला
तुमच्या डोक्यातली सगळी जळमट जी तयार झालेली ती काढायची पहिल्यांदा. ती जळमट काढली की मग क्लीन होते जागा. क्लीन झाली की मग मला नवीन भरता येते तिथे. तर दॅट वे आय विल गो अहेड. त्याच्यानंतर व्हेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर तुम्ही जे शिकलेलं आहात ऑलरेडी तेच तुम्हाला मी नवीन नवीन त्याच्या शेड्स सांगणार. ती कशी एक्झिक्यूट होती त्याच्या शेड्स सांगणार. कॉलेजमध्ये तुम्हाला जे शिकवलंय किंवा तुम्हाला कळालंय हा एक त्यातला 25% भाग असेल, पण 75% भाग हा मोस्टली तुम्ही न ऐकलेला किंवा न विचार केलेला किंवा न वाचलेला, युट्यूबवर न बघितलेला असा असेल खूप वेळा. दॅट आय विल कव्हर दॅट. राईट. तो तसा का लिहायचा, कुठे उपयोग होतो, असं अनेक वेळा. टर्नरी ऑपरेटर फॉर एक्झाम्पल ते शिकवला जातो. मग एक 2-4 प्रोग्राम मुलं लिहितात टर्नरी ऑपरेटर. त्याला हे कळत नाही हे कशासाठी मुळात. मी तुम्हाला शिकवताना त्याचे पुढचे रेफरन्सेस देणार की हे कुठे 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 वापरलेलं आहे, का वापरलेलं आहे. त्याच्यानंतर व्हेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स असतील. त्याच्यामध्ये डिसिजन कंट्रोल स्ट्रक्चर असेल आणि लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर असेल. कोणते लूप कुठे वापरायचे असे काही नियम आहेत का. वेगवेगळ्या प्रकारचे लूप कसे डिझाईन करता येतात. जरी 3 असतील तर त्याच्यामध्ये काय उद्देश आहे असे सगळे हे सगळे लूप झाले. इफ एल्स झालं की स्विच केस असतं. स्विच केस काही चॅप्टर साईजची म्हणले जे मोस्ट इग्नोर्ड आहे त्याच्यातला एक स्विच केस आहे. तो एक 5-10 मिनिटात शिकवला. हे स्विच, हे केस आणि ते काहीतरी करा झालं. पण ते कशासाठी ते खूप वेगवेगळ्या पद्धतीनं वापरता येतं. त्याचा वापर खूप चांगल्या पद्धतीने करता येतो. तर तो स्विच केस तुम्हाला मी शिकवेन. त्याच्यानंतर हा एक आपल्या करिक्युलमची दिस इज द फर्स्ट फेज. These phases are designed by me. Okay, these are not official phases. This is the first phase of our programming language. Then we will enter into the second phase of programming language. Rather, our curriculum is from functions. Okay, विद्यार्थ्यांना फंक्शन लिहिता येतं. ओके, पण फंक्शन समजत नाही ते कसं काम होतं, ते कशासाठी लिहायचं. ठीक आहे. फंक्शनची इंट्रिकसीज काय आहेत, फंक्शनच्या स्ट्रेंथ्स काय आहेत, फंक्शनची विकनेसेस काय आहेत. ठीक आहे. या ऍक्च्युली या फंक्शन या चॅप्टरमुळं किंवा फंक्शन या कन्सेप्टमुळेच ऍक्च्युली सी लँग्वेजला नाव पडलेलं आहे. सी इज अ प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. राईट. प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. तुमच्याकडे नोटबुक तुम्ही ठेवत जा. ओके. आणि मी ज्यावेळी सांगत असतो महत्वाचे पॉईंट हे लिहून ठेवत जा. त्या नोटीचा खूप उपयोग होतो आयुष्यात. आणि प्रोग्रामरनं तर हे करावंच असतं. लक्षात घ्या. सध्या काय झालंय कम्प्युटर आणि मोबाईल फोन ह्यामुळे माणसाचं लिहिणं कमी झालेलं आहे. तुम्ही आता जर्नल लिहित असाल, लिहिणे म्हणत नाही त्याला, खरडणे म्हणतो आपण त्याला. ते जर्नल खरडायचं असतं. पण कॉलेजमध्ये तुम्ही लिहिता की नाही मला माहित नाही. सध्या आय डोंट नो. पण माझी अशी तुम्हाला एक काइंड रिक्वेस्ट एक नोटबुक आणि ठेवत जा. मी अनेक गोष्टी तुम्हाला सांगत असतो बोलता बोलता. अनेक गोष्टी महत्वाच्या पण त्या विसरायची शक्यता असते. ठीक आहे, रेकॉर्डेड फॉर्मॅटमध्ये राहतील त्या, पण तरी सुद्धा एक नोंद करून ठेवली तर तुम्हाला त्याचा उपयोग होईल. तर फंक्शन या ह्याच्यामुळेच त्याला प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. फंक्शन या ह्याच्यामुळे. आता फंक्शन C++ मध्ये नाही का, तर फंक्शन C++ मध्ये सुद्धा आहे. रादर फंक्शन हे प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये आहे. मग त्या सीलाच का फंक्शन ओरिएंटेड किंवा प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणतात ते तुम्हाला शिकवलं जाईल. ते विद्यार्थ्यांना माहित नसतं. सी लँग्वेज माहित असते, ती प्रोसिजर ओरिएंटेड का म्हणायची ते माहित नसतं. यालाच मी लँग्वेजचा ओव्हरव्ह्यू म्हणतो. राईट. मराठी तुम्हाला कम्फर्टेबल असेल असं मी अझम्पशन करतो. जर तुम्हाला वाटलं नाही सर इंग्लिशमध्येच बोला, मला तेच कम्फर्टेबल वाटतं, मी इंग्लिशमध्ये बोलन. त्याच्यानंतर वन ऑफ द मेजर टॉपिक पॉइंटर. ओके. पॉइंटर हा जरासा इंजिनिअरिंगला जसं काही सब्जेक्टचा एक असा फोबिया करून ठेवतात. राईट. तर पॉइंटर हा एक पार्शियली फोबिया करून ठेवलेला आहे.
त्यामुळे पॉइंटर्स आधीच सांगितलं असतं पॉइंटर जरा अवघड आहे बरं का ते. त्यामुळे तिथं जरा निम्म एनर्जी माणसांची विद्यार्थ्यांची सायकोलॉजिकल तिथेच डाऊन होते. पॉइंटर अवघड नाही, पॉइंटर खूप सोपं आहे. ठीक आहे, कळायला खूप सोपं आहे. तसं म्हटलं तर पॉइंटर अर्धा तासात शिकता येतो. पण हे नक्की तितकंच खरं आहे की पॉइंटर हा कन्फ्यूज करतो. कोणाला कन्फ्यूज करतो तो विद्यार्थ्याला कन्फ्यूज करत नाही, तो टीचरला कन्फ्यूज करत नाही, तो जगातल्या प्रत्येक प्रोग्रॅमिंग करणाऱ्या माणसाला कन्फ्यूज करतो. त्यामुळे आपण वाईट वाटून घ्यायचं नाही, हा ना, कधीच वाईट वाटून घ्यायचं नाही. प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज लिहिणाऱ्या माणसाला पॉइंटर हा धोका देतोच. तर माहिती आहे धोका देतो, आपण कशाला वाईट वाटू, आपण सगळ्यांच्यातले जाऊ ना. प्लस दॅट इज ॲज सिम्पल ॲज इट इज, राईट. पण मी तुमची पॉइंटरची कन्सेप्ट क्लिअर करेन, त्याच्याबद्दल तुम्ही म्हणजे चिंता बाळगू नका, एकदम परफेक्ट. देन ॲरेज अँड पॉइंटर्स. पॉइंटर आय नॉट टेक इन वन सिंगल चॅप्टर. पॉइंटरची बेसिक सांगितल्यानंतर प्रत्येक चॅप्टरमध्ये पॉइंटर परत वेगळ्या पद्धतीने शिकवलं जाईल. बिकॉज पॉइंटर हॅज गॉट प्रेझेन्स इन ऑल फर्दर चॅप्टर्स, राईट. त्यामुळे ते पुढचे चॅप्टर शिकवताना परत पॉइंटरची रिव्हिजन हे घेतलीच जाणार. मी तुम्हाला शिकवलेलं आता शिकवणार नाही तसं नाही. Wherever I feel important, I will revise that every time, right? Then arrays and pointers, that will be discussed. Why array is called a data structure, why array is called a primary data structure, how it is important, why it is important, why facility is there, what are the benefits of an array, what are the weaknesses of array, what are the limitations of an array, that everything will be discussed. Not ते declare करा, number भरा, print करा. That is not programming. Okay, that is a part of the programming, right? Then strings and pointers will be there. So here we taught strings. Okay, खूप विद्यार्थ्यांना स्ट्रिंग कळत नाही. ठीक आहे, स्ट्रिंग न कळण्यामागे महत्वाचं कारण असं असतं की ॲरे का आलेलं नसतो किंवा पॉइंटर का आलेलं नसतं. तिथे स्ट्रिंग मध्ये त्याच्यापेक्षा कॅरेक्टर कॉन्स्टंट का आलेला नसतो. कॅरेक्टर कॉन्स्टंट हा पहिल्या चॅप्टर मध्ये शिकवला होता, तो परत दुर्लक्षित राहतो. काही असे हेच असतात की ते दुर्लक्षितच राहतात. ते बिचारे त्यांना कधी महत्व मिळत नाही. ते महत्व न मिळाल्यामुळे ते तुम्हाला कधीतरी दणका देतात त्याचा, माझ्याकडे का दुर्लक्ष केलं म्हणून. तसं तो कॅरेक्टर व्हेरिएबल आहे बरं का. आणि छोटंसं 1 बाईटच घेत आहे, पण ते त्रास देतं नंतर अनेक वेळा. अनेक वेळा म्हणजे ते पाठ सोडत नाही, तुमचं पायथन पर्यंत पाठ सोडत नाही. तर इट इज लाईक दिस थिंग. मज्जा आहे सगळी. देन स्ट्रक्चर्स अँड पॉइंटर्स आर देअर. स्ट्रक्चर खूप छान, ॲक्च्युली व्हेरी फंटास्टिक मेकॅनिझम given by the Honorable Dennis Ritchie, and that was a trigger point for all programming languages, you can say. So C++ was developed, okay, beyond Stroustrup. त्यानं सीचा खूप चांगला अभ्यास केलेला लक्षात घ्या, त्याच्याशिवाय त्याला C++ लिहिता आली नाही. And rather he was in the same lab. Bian Stroustrup was in the same lab as Dennis Ritchie was working, AT&T Bell, right? त्यामुळे ते एवढे मोठे दिग्गज एका कंपनीत म्हणजे जग हलवून सोडलं त्याने. इवन पायथनचा जो आहे हे इन्व्हेंटर, he was expert C programmer. Without that he would not have been able to. फक्त त्यानं काय झालेलं, सी होती 1970-71 मध्ये. सो ऑब्विसली इतक्या वर्षाचं म्हणजे सी बंद पडली नाही का, ह्या सगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजची रूट्स त्याच्यात आहेत, राईट. तर दॅट इज वाय सी शिकायची, मास्टरी करायची त्याच्यावर. त्याच्यानंतर फाईल हँडलिंग, तिथपर्यंत खूप वेळा मुलं पोचतच नाहीत, हा माझा अनुभव आहे. म्हणजे काय म्हणतात, फिल्टर करत 60 वर्गांचं, इफ देर आर 60 स्टुडंट्स in a single class, I think at the most 2-3 people reach up to the file handling. I mean, reach up to what I mean, they understand little bit of that file handling. बाकीचे ते मधीच गळालेले असतात, कुठे वेगवेगळ्या चॅप्टर मध्ये ते विथड्रॉ झालेले असतात. दॅट इज अ
common scenario, very global phenomena, you can say. Dynamic memory allocation, they teach something malloc, calloc. Malloc takes one argument, calloc takes two arguments. Some kind of differences between malloc, calloc. इकडची मेमरी दिली ते एवढं शिकवलं जातं. ते काय होतं नक्की ते काहीच कळत नाही, त्यामुळे तोही दुर्लक्षित राहतो. प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव्ह आणि स्टोरेज क्लासेस सी लँग्वेजचा भाग नसल्यासारखेच म्हणजे कटच केले जातात आणि काहीच सांगितलं नाही. तसं ते प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव्ह आणि स्टोरेज क्लासच्या बाबतीत आहे. त्याच्याबद्दल काहीच शिकवलं जात नाही दुर्दैवानं. आणि ते शिकवलं नाही की मग काय पुढचं काय कळतच नाही, पुढे काय चाललंय 4 वर्ष. रिकर्शन वन ऑफ द पॉप्युलर अँड इनोव्हेटेबल पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ओके, रिकर्शन मेकॅनिझम. स्टुडंट अंडरस्टँड दॅट. एक दोन प्रोग्राम लिहितात, काहीतरी ते फिबोनाची सिरीज किंवा ते आय थिंक फॅक्टोरियल, तिथं ते संपतं, त्याचा संबंध कायमचा संपतो. पण रिकर्शन इज व्हेरी युजफुल मेकॅनिझम. त्याची फंडामेंटल नॉलेज मी तुम्हाला शिकवतो की हाऊ इट वर्क्स, राईट, हाऊ इट वर्क्स इनसाइड द मशीन. मोस्ट ऑफ द कन्सेप्ट आय टीच यू व्हॉट हॅपन्स बिहाइंड द स्क्रीन. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट. स्क्रीनवर काय होतं हे तुम्हाला दिसतंच ना, त्याच्यासाठी मग पैसे देऊन शिकायची काय गरज आहे. स्क्रीनच्या आत काय होतं, मशीनच्या आत काय होतं, दॅट आय एम गोइंग टू टीच, विच इज नॉट विजिबल, विच इज नॉट टॉट, विच इज नॉट अवेलेबल. That I try to teach maximum, right? Last command line arguments will be there, and apart from that काही miscellaneous topics असतात ते मी घेतो तुम्हाला. ठीक आहे. This is almost 6 o'clock. I think I can finish, right? But programming I think not possible start today. Programming or technical methodology. So live programming तुम्हाला डेमोला सांगितलं की मी कन्सेप्ट समजावून सांगतोय इथे. आणि आता द वे आय शेअर्ड ए स्क्रीन अलॉंग विथ यू, आय विल शेअर ए कोड ब्लॉक ऍप्लिकेशन अलॉंग विथ यू. ओके, आय विल टाइप देअर प्रोग्राम and while writing program I will go on explaining. So you can keep, apart from that notebook, you can watch this my session on the mobile and keep a laptop or a PC, okay, side by. Whenever I will say, okay, now we will write a program, you can shift, I mean not shift, keep that mobile aside, right? Because you can listen that. And the way I say here, okay, ते स्क्रीनवर बघून आहे तसं टाईप केलं तरी हरकत नाही, आहे तसं कॉपी करा. मी जेवढे प्रोग्राम तुम्हाला इथे ऑनलाईन लाईव्ह शिकवणार आहे, काय 500-100 होते, copy all those programs line by line over there. But this copying will be far different than what you have copied your assignments in your journal. Assignment मध्ये लिहिलेलं तुम्हाला ते इंट मेन किंवा void मेन आणि रिटर्न 0 ह्याच्या पलीकडे काय कळलेलं नसतं. हे मलाही माहिती. फार तर ते प्रिंटेफ स्कॅनएफ, पण तेही माहीत नसतं फारसं. प्रिंटेफ स्कॅनएफ हे विद्यार्थ्यांना माहीत नसतं. प्रिंटेफ स्कॅनएफ हे खरं फंक्शन काय हे C++ मध्ये कळतं, पण हे किती विद्यार्थ्यांना माहिती? C++ मध्ये कळतं. Printf is one of the powerful function of C language, but its power and importance student comes to know when I teach a particular topic in C++. At that time they will say, oh, so Denis Ritchie was a great person, that you will say. Okay? But when you will come to know, when you learn C++, but while teaching C++, this is not also taught. Okay, it is as good as printf scanf ला ते विसर्जनच केलेलं असते त्या सगळ्याचं. आणि C++ डायरेक्ट पहिल्या दिवशीपासून सी आउट सीन, विद्यार्थ्याला सी आउट सीन म्हटल्यानंतर त्याला तो 7व्या आसमानपर असतो, त्याला वाटतं की मला C++ आलं आता. सी आउट सीन इज नॉट C++, frankly speaking. राईट. देन आता लाईव्ह प्रोग्रामिंग असेल, पीपीटी माझ्या मोस्टली पीपीटी असतील, नुसते पॉइंट असतील त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये भरलेलं असं काही नसतं, डेफिनेशन्स नसतात, काही नसते त्याच्यात, फक्त पॉइंट. आय विल टेक पॉइंट्स अँड आय विल गो ऑन स्पीकिंग ऑन व्हेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ईच पॉइंट. सो
तुम्हाला पीपीटीची भीती वाटत असेल तर भीती वाटून घेऊ नका. हे पीपीटी फक्त तुमच्या डोळ्यासमोर काय सिक्वेन्सनं चाललेलं आहे आणि काय रिलेशन आहे याच्यासाठी ठेवलेलं आहे. ठीक आहे, दॅट्स इट. कारण मला कायम प्रोग्रामिंगला जायला लागणार. देन क्विज विल बी देअर. ओके, क्विज मी तुम्हाला आता सांगून ठेवतो, नोट डाऊन करून ठेवा नोटबुकमध्ये. मी सरप्राईज टेस्ट घेतो तुमच्या. ठीक आहे, सरप्राईज टेस्टचा अर्थ काय? मी कधीही तुम्हाला टेस्ट पाठवेन, कधीही पाठवेन. मी सांगणार नाही पुढच्या शनिवारी आहे, 8 दिवस अभ्यास करा, हे 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 सिलेबस आहे. आपल्या कॉलेजमध्ये काहीतरी पोर्शन डिक्लेअर केला असं काहीतरी आमच्या वेळी होतं. आता सध्या काय फ्रेज आहे मला माहित नाही, पण ही हॅज डिक्लेअर्ड द पोर्शन असं काहीतरी ते म्हणायचे विद्यार्थी, म्हणजे आमचे मित्रमंडळी. तर तसं काय मी तुम्हाला डिक्लेअर वगैरे करणार नाही. आठवड्यात कधीही असेल, शनिवारी असेल, रविवारी असेल. रविवारी मी तुम्हाला मेसेज टाकेन व्हॉट्सअपला की मी पेपर पाठवलेला आहे, सोडवा आणि 1 तासात परत पाठवा, अर्धा तासात परत पाठवा. तो तुम्हाला पाठवायला लागेल. आणि पेपर जसा असेल विदाउट नॉलेज, तुम्हाला जे काय कळायला लागलंय त्याच्यावर तुम्ही सोडवायचं. ओके, and I am going to believe on you. You are not going to use any Google. You are not going to use any book. तुम्हाला जे येतंय ते लिहायचं. That's it. Marks are not important for me. Okay. What is important for me is that you will understand and you will read yourself. You will see yourself where you are and how you will go ahead. Right? कारण एक्झाम ही तुमची नॉलेज टेस्ट करण्यासाठी नसतं. माझ्याकडची एक्झाम ही तुमची नॉलेज टेस्ट करून 50 पैकी 20 पडले, 25 पडले किंवा 49 पडले याच्यासाठी नसतं. तुम्हाला त्या पेपरमधून खूप अधिक नॉलेज मिळणार, अधिक नॉलेज जे तुम्हाला कुठेच मिळणार नाही, ते पेपरमधून मिळणार. बिकॉज इफ यू हॅव गॉट सम प्रॉब्लेम इन दॅट पेपर, आय विल ॲक्च्युली discuss it along with you. Okay, we will discuss that question in the live session. Right? Assignments would be there. ते काही तुम्ही अनेक सोडवलेले असतील तरी माझ्या या तुम्हाला येतीलच. प्रत्येक चॅप्टर झाला की कधी 10, कधी 15, कधी 20, कधी 5 अशा तुम्हाला असाइनमेंट्स PDF फॉर्मॅटमध्ये येतील. तुम्ही त्या सोडवायच्या आणि टेक्स्ट फाईलमध्ये पाठवायच्या. .c मध्ये पाठवायच्या नाहीत. राईट, टेक्स्ट फाईलमध्ये. .c मध्ये मला तो ओपन करायला अवघड होतं. त्या मी काही कंपायलर मध्ये ओपन करत नाही तुमचे प्रोग्राम. मी टेक्स्ट फाईल बघणार आणि त्याच्यावरनं तुम्हाला हा बरोबर आहे का चूक आहे, चूक पडण्यापेक्षा कसं इम्प्रूव्ह करता येईल. ठीक आहे, चूक काढणं चुकीचं आहे. सो हाऊ यू कॅन इम्प्रूव्ह युअर प्रोग्रामिंग स्किल्स, दॅट आय विल गिव्ह यू अ रिमार्क इन सिंगल लाईन, 2 लाईन्स. ओके, ॲट द मोस्ट. किंवा मग इथे सेशनच्या वेळी तुम्हाला सांगेन नाव घेऊन किंवा हा तुम्ही हे प्रोग्राम सोडवलेले आहेत, या प्रोग्राममध्ये ह्या फॅसिलिटी केल्या पाहिजेत, गुड प्रोग्रामिंग प्रॅक्टिस असं. ठीक आहे, सो यू विल सॉल्व युअर प्रोग्राम्स ऑन युअर ओन. डोंट टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट, दिस दॅट. कितीही फ्रस्ट्रेशन येऊ द्या, तुम्ही मला फोन केला सर इथे अडकलोय, काही हरकत नाही. ठीक आहे, किती फ्रस्ट्रेशन आलं याचा अर्थ प्रोग्रामिंग तुम्हाला लवकरात लवकर येणार असं समजायचं. फ्रस्ट्रेशन येत नाहीये म्हणजे इथे गडबड आहे असं समजायचं. आणि इंटरॅक्शन सेशन विल बी देअर. आपण आता इंटरॅक्ट केलं तसं इंटरॅक्टिव्ह असेल. प्री रिक्विजिट काय आहे? ठीक आहे, इट इज 6 o'clock. आय होप यू आर नॉट एक्स्ट्रीमली बिझी एक्झॅक्टली ॲट 6 o'clock. असं काही झालं तर मला सांगत जा. सो प्री रिक्विजिट टू बी लॅपटॉप और डेस्कटॉप, इट इज प्रिफर्ड. ओके, इंटरनेट कनेक्शन अलॉंग विथ दॅट मोबाईल इज अ गुड आयडिया. तुम्हाला जसं सांगितलं की when I teach you programming, simultaneously you can do typing and coding, okay, on your machine. Then headset along with mic. I think सगळ्यांच्याकडे mic आता आहे. Notebook and pen I have already told you. And killer instinct. Killer instinct पेक्षा मी असं म्हणेन की तुम्हाला क्युरिओसिटी हवी. तुम्ही मला मॅक्झिमम प्रश्न विचारले पाहिजे. मी समजा एखादी कुठली टर्म मी बोललो तर ती अशी सोडून द्यायची नाही कधी. कुठली छोटीशी असेल, तुम्हाला नाही कळली की विचारली सर तर तुम्ही शब्द वापरला तो व्हॉट वॉज दॅट. यू कॅन आस्क मी. पण मी अनेक शब्द वापरेन बोलता बोलता. तर ते असेल असं इमॅजिन करायची काही गरज नाही.
ठीक आहे, तुम्ही गुगल करू शकता, दॅट इज ऑल्सो फॅसिलिटी फॉर देअर. पण तुम्हाला असं वाटलं की बाबा गुगल करून 15 साईट बघण्यापेक्षा सरांच्याकडनं 2 वाक्यात मिळालं तर बघू. समजा मलाही एक्सप्लेन करणं शक्य नसेल, जर मी वापरलं पण एक्सप्लेन कर, काही कसे असतात, ठीक आहे, की मला तसे फार अडचणी येत नाहीत एक्सप्लेन करताना. मी कुठलाही कन्सेप्ट आय कॅन एक्सप्लेनिंग इट. मेन फंक्शन आय कॅन टॉक फॉर 1 hour, 2 hour, 3 hours. ओनली ऑन मेन फंक्शन. राईट? ठीक आहे, आता तेवढं कोणाला वेळ नाहीये. What I mean, I can explain you any concept at a stage, at a length. Okay, so you should ask me.